रूम च लपेटे सोका इनू माड़ा है, डोबा इनू माड़ा है। दी कॉटन च कंपलैक्स क्रॉप एक गुंझलदार फसल है। ये 162 प्रकार के कीड़े आते हैं, जिन्हों चो कोई ना कोई कीड़ा जिमें आपां भी उदों ये सुंडियां ते कंट्रोल कर लिया, बीटी आ गया तो उदों गुलाबी वो दूजी हाथी वो सुंडी आ गई तंबाकू वाली, आप कह रहे एक्सट वाली सुंडी। जदों उस तो बाद इन्हां कीड़ियां सुंडियां ते कंट्रोल कर लिया तो चिट्टी मक्खी आ गई। 2007 दे विच मिली बग आ गई। हुण मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया सब तो पहलां असीं डॉक्टर साहब दा उन्हां दा धन्नवाद करदे बुक्का दे के, बराड़ साहब नूं कहना, भंगू साहब नूं बुक्का दे के उन्होंने धन्नवाद करन। किसान वीरो इहो जी कोई मीटिंग नहीं भी तुसीं कोई तुहाडा कोई सवाल होवे सारे सवालों के जवाब दे लैके जाने। भी थोड़े दिमाग कोई भी सवाल होवे, किसी प्रकार का सवाल होवे, वो डॉक्टर विजय कुमार जी बैठे हैं अपने कोले। सारे सवाल खुला समा है, कल्ले कल्ले करके कोई सवाल करो, कोई गल नहीं, बेझिझक होकर सवाल करो, वह आप मसला कोई समस्या वह हल लैके जाएगी। हुण मैं बराड़ साहब नूं बेनती करा कुछ समा तुहाडे नाल इह जिहड़ियां किसानां दीयां समस्यावां है वो तुहाडे नाल साझियां करदे है डॉक्टर बलजीत सिंह बराड़। सब तो पहला तो बलागे गुरु घर बैठे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी फतेह। अज असी पिंड बहमन जस्सा सिंह पहुँचे हैं। असी एक दिन तुरदे आए सी ते सरपंच साहब नाल थोड़ी गल कीती। सरपंच साहब दा बराड़ साहब तुसीं सानूं कल्लिआं नूं गाइड करन दी बजाए जे असी पिंड दे सारे बंदे इकट्ठे हो जाइए तो जे एक थां तुसीं सानूं चंगे कोई डॉक्टर साहब नाल मिला दिओ तो असी एक सारे रल के हंबला मार के असी नरमे की फसल कर गए। असी 2-3 दिन जी आपदा प्रबंध किया, डॉक्टर साहब नूं रिक्वेस्ट की। ये तो कहते भी जिथे तुसीं सदोगे असीं तां पैर जुत्ती नहीं पाउंदे, तो अज ही असीं इन्हां नूं कहा तो अज ही इन्हां ने सानूं आपदा टाइम कढ के कीमती समय जो दिता। इन्हां कोले बड़ा कीमती समा है, हो सकदा भी अज तो बाद इन्हां कोले बड़ा सारा पंजाब है, हो सकदा दूसरियां स्टेटां 'च भी जाण तां बड़ा औखा है। बाहला फायदा असीं तां तुहानूं मिलदे भी रहांगे, साडा यूनिवर्स स्टाफ मिलता रहू। मैं भी पंजाब राजस्थान का सारा एरिया वेखदा है। अज ज़्यादा बेनीफिट आपां डॉक्टर साहब तो ही लवांगे जिन्ना इन्हां दा वध तो वध गल्लां सुण लईए। पर किसान वीरो मैं तो इक्को ही गल करूँगा, सानू नरमा पैदा करना क्यों चाहिए, जिहदे बिना सरदा नहीं। जे नरमा ना पैदा किया धरती हेठला पानी नहीं रहना, तो सब तो वड्डी लड़ाई पानी दी है दुनिया 'च। जे साडे कोले पानी ना बचिया, नहरी पानी आउंदा नहीं तो झोना साडे लगना नहीं, होर फसलों का कोई वट्टी का नहीं। इक्को एक फसल है, 3 तरह के सोने हैं, एक सोना, वाइट सोना तो ब्लैक सोना। ब्लैक सोना हैगा तेल, जिहड़ियां कंट्रियां तेल निकलदा है मौजां करदियां, जिथे सोने दियां खाना है वो मौजां करदे है। अपने कोले भी चिट्टे सोने की खान है, इहनूं आपां संभाल के तो ठीक तरीके वाल लिजाना। आपां नालों भी पंजाब 'च कोई अमीर इलाका नहीं गा, किसी ना किसी करके हौसले डिग पे। चलो वक्त सारिਆਂ ते पैंदे रहिंदे है, कोई गल नहीं। उदों वड्डा सब तो वड्डा जिहड़ा आउण वाला समा प्रदूषण का। जदों आपां झोने की पराली नूं अग लाउने आ, अरबां रुपया गौरमेंट का लग जांदा पराली दे संदां नूं साਂਭਣ वास्ते। कल ही खबर पढ़ी है 1178 करोड़ का घपला निकलिया, वो पराली दे संद साਂਭਣ वाले पिछे ही। उदों वड्डा जिहड़ा सब तो वड्डा मालवे नूं नुकसान होना है वह है रुजगार का। हले किसान भी माड़ा मोटा आपदे खेत च जंगलात ला लूगा, कोई फसल बीज लूगा। जिहड़ा लेबर का जिड्डा वड्डा नुकसान होना आप सोच नहीं सकते। जे 10 क्विंटल नरमा हो जाए तो लेबर का 10,000 रुपया ही हिस्सा है। 10वां अगे आपां सीरी राधे 7वां 8वां संद दे पक्की फसल ते वेच के वट के लिया के 10वां हिस्सा उन्हें पक्की पक्की पकाई फसल ते लेना है। जिन्ना ये नरमा पैदा करने च किसान का रोल है, उदों वध लेबर नूं भी ज़्यादा सहयोग देना चाहिए। जे नरमा ना असीं काम करन कित्थे जावांगे। उदों वड्डा सब तो वड्डा नुकसान है फैक्ट्रियां का। जे नरमा ना होया जिहड़ियां सारियां फैक्ट्रियां बंद हो गईयां, इत्थों दा वपार बंद हो जू, आड़त बंद हो जू, गरीब का चुल्हा नहीं बदलना, झोना लग गया, छटियां कित्थों लियावांगे, सिलेंडर 1000 वाला 2000 का भी हो सकता है।
ਇਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ 100% ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 101% ਨਰਮਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ 1983 ਦਾ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-20 ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ। 1984 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਰਮਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਓਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ 15 ਮਣ, 20 ਮਣ, 25 ਮਣ, 30 ਮਣ, 40 ਮਣ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ 60 ਮਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓਗੇ ਨਰਮਾ ਓਨਾ ਝਾੜ ਦੇਊਗਾ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਯਾਰ, ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਭਜਾ ਦਿਓਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵਕਤ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ 20, 30, 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਯਾਰ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਵੇਟਰਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਿ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਐਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਯਾਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਘੋਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਯਾਰ 4-5 ਸਪਰੇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, 3-4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਵਿੱਚੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਢੇਰੀ ਢਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ। ਨਰਮੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੂਮ ਬਣ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡੱਕੇ ਲੈ ਲਓ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਰੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਜੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੱਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੂੰ ਦਾ ਫੰਬਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੂੰ ਦੇ ਫੰਬੇ। ਤੇ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਸਾਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੋ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇਗਾ, ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਰਾਇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਨਰਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਏ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਚੁਗਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੰਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ BT ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਲਪੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਹੀ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੀੜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਰਮੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲ ਦਾ ਕੀੜਾ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਹ ਦਈਏ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਜਦੋਂ 15 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16, 17, 18, 19, 20 ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸੇਮ ਉਹ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਲਾਰਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਣਤਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜੋ 70, 80 ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਜੀ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਭੰਬੀਰੀ ਫੁੱਲ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਿੰਡੇ 'ਚ ਸੁੰਡੀ ਵੜ ਕੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ, ਹਰਾ ਤੇਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਵਰਗਾ। ਦੂਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਰੀ ਭਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਟਿੰਡੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਟਿੰਡੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ 'ਚ ਸੁੰਡੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬੀ ਗਲਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਰੇ ਟਿੰਡੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਫੁੱਲ ਡੋਡੀ ਮਤਲਬ ਟਿੰਡੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦੇ। ਔਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੀੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਹਿਮ ਇਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੀਜ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ BG3 ਜਾਂ BG4 ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਝੱਜਲ ਮਲਕਾਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਜਿਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ BG4 ਬੀਜਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੁੰਡੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਔਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਅਮਰੇਲੀ ਰੀਜਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਵੀ BG2, ਜਿਹੜਾ BG2 ਨਰਮਾ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿੱਦਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਚਿੱਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੁੰਡੀ ਟਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਨਰਮੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰ 15 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2015 'ਚ ਨੈੱਟ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 15 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 'ਚ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। 16 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਆਇਆ। 2018 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀਂਦ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਜੀਂਦ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਪੌਟ ਹੋਇਆ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਇਹਦਾ 18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। 2019 ਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2019 ਦੇ 'ਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਧਪੁਰ ਮਾਣਾ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਸੀ, ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ। 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 'ਚ 27 ਕਿੱਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ 250-300 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।
ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 31 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਨਰਮਾ ਆਇਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਚੁਗਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹਮਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ 80-90% ਨਰਮਾ ਚੁਗ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੀ। 31 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ 'ਚ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਮਾਨਸੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ 2015 ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬੀਜਦੇ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜੀਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਨ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੀਟੀ ਨਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 1300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਬੀਜਦੇ ਆਪਾਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੈਣ ਜਾਈਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਰਿਹਾ, 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ BG3 BG4 ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 800 ਵਾਲਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ 1300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1600 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗਰੰਟੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਮ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਜੇ ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੁੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਆਂਡਾ, ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਸੁੰਡੀ, ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿਊਪਾ ਜਾਂ ਕਊਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਾਲਗ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦਾ, ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਅੱਧ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਧ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛਟੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੜੇ ਟਿੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਟਿੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਇਹ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਂਡਾ, ਸੁੰਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਸੁੰਡੀ ਦਾ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਦਿਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸੁੰਡੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਲਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 25 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਜੇ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 25-26 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਲੋ ਕੀਤੀ ਤੇ 34-35 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਚੁਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਰਮਾ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਂਡੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬੀਟੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਚਿੱਤਗਬਰੀ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਤਜਰਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਕੁਏਅਰ 'ਚ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬॉल ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਣੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਵੜਦੀ ਆ, ਵੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਆਂਡੇ ਇਹਨੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਪਹਿਲੇ 50 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਡੋਡੀ, ਫੁੱਲ ਬੁੱਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਕੁਏਅਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੁਏਅਰ ਅੱਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਂਡਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ,
ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਂਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ 5-7 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਲਾਰਵਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਪਛੇਤਾ ਨਰਮਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਬਜਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗੇਤੀ ਸਰੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਇਆ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਿੰਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁੰਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੁੰਡੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਡਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਡਰ ਹੀ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਜੇ ਅਗਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਜੇ ਟਿੰਡੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਮੀਂਹ ਜੇ ਪੈ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਟਿੰਡੇ ਗਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੜ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਖੋ, ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਿਆ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਪਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਮਈ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਮਈ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪਈ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੋਰ ਨਰਮੇ ਖੜਾ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਥਲੜਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਗਈ ਬੂਟੇ ਦਾ। ਜੇ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਨਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ 35 ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, 30 ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, 50 ਦਿਨ ਦਾ ਨਰਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਇਹਦੇ ਫਲਾਵਰਿੰਗ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੂਟਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਡੋਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਗਿਰਦੀ ਪਈ ਆ ਥੱਲੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਦਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਹ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਡੋਡੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਸੋ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਫੋਰਕਾਸਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗੱਟਾ ਖਾਦ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦੋਗੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗਰੋਥ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਦ ਲੈਣਾ, ਕੱਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਂਡਾ, ਸੁੰਡੀ, ਕਊਆ ਦੇ ਬਾਲਗ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਕਰਦਾ। ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਦਾ ਸੰਭੋਗ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ, ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਚੱਲਣਾ। ਟੋਟਲ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸੁੰਡੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਮਈ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁੰਡੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੋਂ, ਤਾਂ ਮਈ 'ਚ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ, ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆਂਡਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 150-200 ਆਂਡਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ 50% ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂ ਵੀ 50% ਹੈਚ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਡੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ 75 ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ 55 ਗਾਂ ਫੀਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਨਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਫਿਰ 150 ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ 70-75% ਉਹਦੇ ਬਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1000 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੱਖ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਤਾਈਓ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ। ਡੇਂਗੂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਲਦਾ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਪੈਡ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਸਾਫ਼ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੱਛਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਲ ਆਊਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਡੇਂਗੂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ 70-80 ਦੇ ਵੇਲੇ, 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ 25-30 ਸਪਰੇਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਚੋਣੀ ਚੁਗਾਈ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿੰਡੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 300 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਇਆ ਟਰੈਪ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਫੇਰੋਮੋਨ ਟਰੈਪ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। PB ਨੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਲੈਟ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸੋਰਸ ਕੀ ਇਹਦਾ। PTC ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਖਬਰ ਚੱਲ ਪਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਔਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਰੌਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਰਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆ ਇਹ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ 3 ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਜਿਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਰੂ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਰਸ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 2015 ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, 100 'ਚ 16-17 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ 21 'ਚ ਆਇਆ, 20 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਟਾਕਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਪਿਆ? 20 ਜੀ ਇਹ ਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਡੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 5 ਮਹੀਨੇ ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੇ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫੈਲਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8000 ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। 7000 ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 7000 ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿੰਡੇ ਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਟਿੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਖਿੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਧ ਖਿੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਛਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਹੀ ਟਿੰਡੇ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 7-8 ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੰਡੇ ਇੱਕ ਛਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਤੇ 7000 ਛਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ 4 ਟਿੰਡੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 28000 ਟਿੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਣਖਿੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੀ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ ਢੇਰ 'ਚੋਂ ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੰਡੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਣਖਿੜੇ ਟਿੰਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ 50% 'ਚ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੁੰਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੂ ਨੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਥ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਨੈਕਸਟ 5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੀੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਛਟੀਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਠੰਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਥ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਸੁੰਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮਾਰਚ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 20 ਟਿੰਡੇ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੋੜੋਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਤੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗੇਤਾ ਬੀਜਤਾ, ਸਰੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਬੀਜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗੇਤਾ ਬੀਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਿਕਲ, ਤੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਬੀਜਣਗੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਫਸ। ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟ, ਉਹ ਕੋਨਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਰਮੀ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਪਤੰਗੇ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਫੁੱਲ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਗੇਤਾ ਬੀਜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ,
ਤਾਂ ਛਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਛਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 500-700 ਦਾ ਬਾਲਣ, ਤੇ ਨਰਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 50,000 ਦਾ ਜਾਂ 80,000 ਦਾ ਨਰਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 80,000 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ 50,000 ਦਾ ਨਰਮਾ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੋਰਸ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੇਂਗੂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਟਿਊਬਾਂ ਜਾਂ ਕੂਲਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਸੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਰੂਮ ਮਿੱਲ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਿੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ? ਛਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚੋਰ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ 500 ਛਟੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਆ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 250 ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਛਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਦੂਜੂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਸੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੰਡੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਪਤੰਗੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵੜ ਗਈ ਸੁੰਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, 90% ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਲ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਦੂਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੋਰਸ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਹ ਫੈਲਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੋਰਸ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਆਈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਮਰਜੈਂਸ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਲੋਕੀ ਸਰੋਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਗੇਤਾ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਵੀ ਅਜੇ 15 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਿਲਣ, ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੇ 150 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਟਿੰਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 50 60 70 ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਹੈਗੇ ਟਿੰਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਫੁੱਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਮੇਨ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਉਣੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 10-12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਸੁੰਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਥੱਲੜੇ ਟਿੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਟਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਟਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੁੰਡੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਸੋਰਸ ਨਾ ਰਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਪਿੱਟੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਛਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬੋਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ 2021 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁੰਡੀ ਲੇਟ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ 20 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 21 'ਚ ਫੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਚ ਗਏ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਰਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਛਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੋਰਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਜਿਹੜਾ 28,000 ਟਿੰਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 15,000 ਦੇ 'ਚ ਸੁੰਡੀ ਆ ਜਾਂ 10,000 ਟਿੰਡਿਆਂ 'ਚ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਉਹੀ ਸੁੰਡੀ ਆ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਲਾਰਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ,
ਨਾਰਮਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 5-5 7 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਆਂਡਾ ਸੁੰਡੀ ਪਿਊਪਾ ਦੇ ਬਾਲਗ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਨਰ ਮਾਦਾ ਨੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਚ ਅੱਧ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭੋਜਨ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ ਨਰਮਾ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੂਸਰਾ ਕਰਦਾ ਲਾਈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹ 'ਚ ਡਾਇਪਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਪਮਾਨ। ਜਦੋਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਲਾਰਵੇ ਤੋਂ ਪਿਊਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਨਵਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਰਵਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਈਵਨ ਅੱਧ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਡੀ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰਵਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੁਸਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹਿੱਲ ਪੂਗੀ, ਤੁਰ ਪੂਗੀ। ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਧੁੱਪੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਵੜੂਗੀ ਥੱਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੁਕਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਹੀਬਟ ਹੈ ਕਨਸੀਲਡ ਫੀਡਿੰਗ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਧੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਮੋਰੀ। ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਟਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਟਿੰਡੇ ਨਾਲ ਫਰਕ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਟਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਵੜੀ ਤੇ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਡਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ 25 ਦਿਨ 30 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਖਿੜਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਕਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੋਕਣੀ ਉਹ 50 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੜ ਚੁੱਕ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਣੀਏ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਖਿੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੁੰਡੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਮੋਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੋ ਲਾਰਵੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਆਂਡਾ ਸੁੰਡੀ ਪਿਊਪਾ ਦੇ ਬਾਲਗ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਚੱਲਣਾ। ਵੜ ਕੇ ਨਰਮਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਭੋਜਨ ਇਹਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ, ਛਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। 80% ਕਿ 85% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੇਕ ਲਈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸੀਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਲਾਉਣਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 500 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ 1000 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 50,000 ਦਾ ਨਰਮਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਦਿਓ, ਸ਼ਰੈਡਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦਿਓ, ਮਲਚਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਹ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟਿੰਡੇ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਿੰਡਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 3 ਜਾਂ 4 ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਿੰਡਾ ਗਲ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਗਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਆ ਉਹ ਪਿਊਪੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਫੰਗਸ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਇਹ ਆ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲਦੀ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਨੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੂ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਪਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਟਿੰਡਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਉਖੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੀਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਢੇਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ ਟਿੰਡੇ, ਛਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਛਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਖਿੜੇ ਟਿੰਡੇ ਜਾਂ ਅੱਧ ਖਿੜੇ ਟਿੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 7000 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 4 ਕਰ ਲਓ, ਵੀ 28000 ਸੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਢੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ, ਜੇ 500 ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਛਟੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੁਲਾਓ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ BG3 ਹੈ, BG4 ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੀਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ BT2 ਦੂਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ ਤੇ ਬੀਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਜਰਨਾ। ਆ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਜੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। 50-60% ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਘੱਟ ਆਏਗਾ, ਲੇਟ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2-4 ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੋਰਸ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗੇਤਾ ਬੀਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛੇਤਾ ਬੀਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚੀ ਹੁਣ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਚਿਆ। ਨਾਨ ਕੈਮੀਕਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਫਿਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਕੈਮੀਕਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਛ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਕੁਛ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਰਮਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੋਊਗਾ, 101% ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉੱਚ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਟੌਕਸਨ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਂਡੇ 'ਚ ਪੱਤਾ, ਪੱਤੇ ਤੇ ਆਂਡਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਸੁੰਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੂੰਗੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤੰਗੇ ਬਣੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 20 ਦਿਨ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਤੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਟੌਕਸਨ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸੁੰਡੀ। ਉਹ ਗਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੱਤੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੜ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ, 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੈਚ ਹੋਇਆ, ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਨਾ ਉਹਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁੰਡੀ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਭਈ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਚੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਕੜਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਮਾੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਟਾਈਪ ਲੜਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਟਾਈਪ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇਅ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਖੇਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਓ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਰਮਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਮਯਾਬ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। 25 ਫੁੱਲ ਉੱਧਰੋਂ, 25 ਉੱਧਰੋਂ, 25 ਇੱਧਰੋਂ, 25 ਇੱਧਰੋਂ। ਹਫਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਰਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਸੋਮਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖਣੇ। ਰੋਜ਼ਡ ਫਲਾਵਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਭੰਬੀਰੀ ਬਣੇ ਫੁੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੰਬੀਰੀ ਬਣੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੰਬੀਰੀ ਬਣੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਸਣ, ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦਾ ਟਿੰਡਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 200 ਜਾਂ 250 ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਾ, 50-60 ਆਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਂਡੇ ਦਊ ਉੱਥੇ ਪਤੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ, ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਲਓ, ਬੋਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁੰਡੀ ਥਿਆ ਗਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਦਬਾ ਦਿਓ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਦਿਸ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਿੰਡੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ 70-75 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰੋਪ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੰਡੇ ਵੀ ਦਿਸਣੇ ਨੇ। ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਟਿੰਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10 ਟਿੰਡੇ ਤੋੜ ਲੈਣ। 10 ਟਿੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। 10 ਬੂਟੇ, ਇੱਕ ਟਿੰਡਾ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ
ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਿੰਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੰਡੀ ਕਿਤੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਪਿੱਛੇ 10 ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 9 ਟਿੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਬਾਚੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਖਰਾਬ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡੇ ਦੇ 'ਚ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੁਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੁਕਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ 'ਚ ਵੜ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਚੰਗਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜੁਲਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁੰਡੀ ਪਈ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਸੀ ਨਾ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਨਰਮਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟਿੰਡੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਟ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਸਤ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਡਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਡਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਪਰੇਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ 2 ਕਾਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਪੰਥ 3 ਕਾਜ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਬੱਗ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਪਰੇਅ ਪ੍ਰੋਫੈਨੋਫਾਸ, ਉਹ ਮਿਲੀਬੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ 50% ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਟ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਨੋਫਾਸ, ਔਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪਾਈਨਟੋਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਵਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਟੋਟੋਨਿਕ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੌਪ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇ ਐਮਾਮੈਕਟਨ ਬੈਂਜੋਏਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਲਟ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਪ੍ਰੋਕਸੀਫਨ ਸਾਲਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਨੋ ਵਗੈਰਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਸੁੰਡੀ ਇੱਕੋ ਦਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੈਨੋ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਪਰ ਪਿਓਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 75-80 ਦੇ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਈਪਰਮੈਥਰਨ ਆ, ਡੈਸਸ ਆ, ਫੈਨਵਲ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਗਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 90-2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਿਰਥਰਾਈਡ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਓਵਰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੂਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਵੀ ਬੀ ਮੈਂ ਆਹ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਖਾ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਾਤਰਾ ਉਨੀ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮਲੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ।
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁੜਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੀਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਿਲਾਓ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬੂਟਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਰਮਾ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 35 ਦਿਨ ਦਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ 35 ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ 50 ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਦੀ ਆ ਗੰਢ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੰਢ ਤੋਂ ਗੰਢ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਇਹ ਘਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਠ ਤੇ ਥੱਲੜੀ ਗੱਠ ਦੇ 'ਚ ਦੂਰੀ ਘਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੂਰੀ ਘਟਦੀ ਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਪਣਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੰਢ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੰਢ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਛਤਰੀ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ। ਉਸੇ ਛਤਰੀ 'ਚ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨੋਡ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੰਢ ਤੋਂ ਗੰਢ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਮੱਛਰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਢ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬੂਟਾ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੱਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਗਈ, ਮਾਈਕਰੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀੜੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਤੱਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜਾ ਦੂਰ ਗੰਢ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਤੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਢ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ 20-25, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਪਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੂਟੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 50 ਪੱਤੇ 70 ਪੱਤੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਸੇਮ ਕੀੜੇ 50 ਕੀੜੇ 25 ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ 50 ਕੀੜੇ 50 ਚਿੱਟੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ 25 ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ 50 ਕੀੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਪੈ ਜੇ 50 ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਹੈਲਦੀ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਬੋਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਰਮਾ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, 3 ਵਾਰੀ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੋਰ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬੂਟੇ ਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਆਇਆ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 4 ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਧਰ ਕਰਨਾ। 15-20 ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਰਮਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਬਾਗ ਬੀਜਿਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਬਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਖਾਦ ਦੀ, ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਾਗ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਝੋਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਪੈਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਰਮੇ 'ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧ ਆ ਕੰਮ, ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੰਮ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਝੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਝੋਨਾ, ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪ ਰਹਿ ਗਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਝੋਨਾ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਸਪਰੇਅ ਹੋਣੀਆਂ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ 20-25 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਟਾਰਾ ਪਾਤੀ, ਅਗਾਂਹ ਪਦਾਨ ਪਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਨਿਸਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2 ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਪਾਰਤੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਦੇਤੀਆਂ, ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕੀੜਾ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਅਗੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਖੇਤ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਖਾਦ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ ਰੇਟ ਆ, ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 80% ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ 90 ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, 80% ਲਾ ਲਓ।
ਇੰਨੀ ਮਾਰੂਗੀ, ਕਿਤੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 6 ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 8 ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 60-70% ਮੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ETL ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਵੀ 2-3 ਮੱਖੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ 70-70 80-80 ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ 80% ਕਿੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 15-20 ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਸੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਮੱਖੀ ਸੀ, 5-7-8 ਦਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਅਜੇ ਸਪਰੇਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ 3 ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਨਰਮਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਔਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿਸਰਨਾ, ਝੋਨੇ ਨੇ ਨਿਸਰਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਿਸਰਨਾ, ਉਹ 20-25 ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਨਿਸਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਲਟ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਨਟੀਵੋ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਕਰਤੀ, ਫਲਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੱਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਡੋਡੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5-6 ਸਪਰੇਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ 2 ਨਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਛੋਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਬਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਤਰੇਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤਰੇਲ ਪਈ ਆ ਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੱਤੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਫੁੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਹੈਗੀ। ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਿਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਪਈ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਿੰਡੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫੁੱਲ ਨਵੇਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਰਿਓ ਜਾਂ ਘਬਰਾਇਓ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਫੁੱਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਟਿੰਡੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹਦਾ ਬਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲਵਰੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਜਾਂ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਕਰਕੇ ਆ, ਥ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਔੜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਿਆ ਮੀਂਹ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਬਾਲਗ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਟੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 40% ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੂਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿਊਪਾ ਉਹਦਾ, ਪ੍ਰੀ ਪਿਊਪਾ ਦੇ ਪਿਊਪਲ ਸਟੇਜ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਂ ਬਾਲਗ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅੱਧਾ ਥਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਖੇਤ 'ਚ, 40-50% ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੱਸੀ, ਸਪਾਈਨਟੋਰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਫਿਨੋਫਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ 50% ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਔੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੀਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਲੈਨੋ ਦੱਸੀ ਆ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੋ ਆ, ਇਹ ਡਾਈਫੈਂਥਰੋਨ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਔੜ ਲੱਗੀ ਆ ਖੇਤ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰੀਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਸਾਲਟ ਹੈਗਾ, ਲੈਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ ਧੱਕਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੱਸੀ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ,
ਇਹ ਵੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਣਨੀ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਤੇ ਹਰਾ ਤੇਲਾ, 2 ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਲਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਰਤੀ ਦਵਾਈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਲੀਡਰ ਟੌਪਕ ਪਿਊਮਾ ਪਾਵਰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਐਰੀਲੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਸਾਫ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਟੌਪਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਲ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਦਵਾਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 2-2 ਸਪਰੇਆਂ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੋ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਨਿਕਾਮਿਡ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਵਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਡਾਇਨੋਟੈਫਰੋਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਓਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਕ ਬੋਲਵਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ 99 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਇੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਮਣ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 40 ਮਣ ਨਰਮਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪਲੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਿਓ, ਗਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਾਡਰਨ ਕ੍ਰੌਪ ਕੇਅਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ MD ਅਸੀਂ। ਇਸ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ, ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਐਂ ਭਜਾ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮਗਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਤਪਰ ਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਘਰੇ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਬਚਣਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ, 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਬਚਾਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਸੀ 2-4 ਫਾਰਮਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 13 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਮਣ ਨਰਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਮਣ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਚੁਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 100-150 ਫਾਰਮਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਆਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਲਾਵਾ ਬਾਹਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 3-3 ਫਾਰਮਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਢੋਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੜਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਲਗੁਲੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰੇ ਨਾ ਆਈਏ। ਸਾਧ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਨਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਟੀਮ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਸੀਆ ਚੱਕਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨੇ 150 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਸੀ